بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 بیویوں کی کہانی۔ ناظرین، کہانی سننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی رئیس تھا اور چھوٹا بھائی نادر اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی نادری اور مفلسی کے باعث عاجز آ گیا تو اپنی بیوی سے بولا، ہم یہاں تک کب فکر و فاقہ کی مصیبتیں سہتے رہیں گے؟ کیوں نہ کہیں دوسرے شہر چلا جاؤں، شاید مجھے وہاں کوئی نوکری مل جائے اور یہ مفلسی کے دن دور ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو گیا، پردیس روانہ ہو گیا۔ بیوی اس کے جانے کے بعد پریشان سی رہنے لگی اور دل میں کہتی تھی، اے پالنے والے، تو ہی رزق دینے والا ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا ہے، اب مجھ کو کون کھانا دے گا؟ پھر کچھ دنوں بعد مجبوراً وہ مومنہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے ہاں گئی اور کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ آپ کا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس چلا گیا ہے، آپ ہی بتائیں آپ کے علاوہ میرا اور کہاں ہے، کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ وہ رئیس اپنی زوجہ سے بولنے، دیکھنا یہ میری چھوٹی بھانجی ہے، تم اسے یہیں رکھو اور گھر کے سارے کام اس کے سپرد کر دو، آپ سے یہ یہیں رہے گی۔ غرض یہ کہ مومنہ آفت زدہ اس کے یہاں رہنے لگی اور گھر کے تمام کام کاج اور اس کے بچوں کی نگہداشت کرنے لگی، مگر رئیس کی زوجہ اس پر خوش نہ تھی، ذرا سی بات پہ خفا ہوتی، تانے دیتی، لیکن یہ وقت کی ماری سب کچھ برداشت کرتی، صبر کرتی، اکثر رات میں اپنے شوہر کی سلامتی اور واپس آنے کی دعائیں مانگتی۔ ایک دن مومنہ روتے روتے سو گئی اور خواب میں دیکھا کہ وہ بی بی بے نقاب پوش تشریف لائیں اور فرمایا، اے مومنہ، اپنے شوہر کے لیے اس قدر مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت تیرا شوہر تجھ سے ضرور ملائے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ 2 جمعرات کے دن کسی بھی وقت 10 بیویوں کی کہانی ضرور سننا تاکہ تمہارا شوہر گھر آ جائے۔ اس کہانی کو باوضو خلوص نیت پڑھ کر یا پھر سن کر جب تیرا شوہر گھر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر 10 لڈو بنانا اور اس کو 10 بیویوں کو نظر دے دینا۔ اس مومنہ نے عرض کی، آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کے نام سے بھی آگاہی بخشیے تاکہ میں ان کی نظر دلاؤں۔ یہ سن کر جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میرا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اور میری والدہ کا نام حضرت خدیجہ اور میرے والد کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 9 بیبیوں کے نام ہے، جناب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب ہاجرہ، جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب آسیہ اور میری بیٹیاں جناب زینب، جناب کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب فاطمہ کبری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب فاطمہ، جناب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جناب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو جمعرات کا دن ہے۔ محلے میں چند عورتوں سے یہ خواب بیان کیا اور پھر جناب سیدہ کی کہانی سنائی اور ایسی سناتی رہی جب تک کہ اس کا شوہر نہ آ گیا۔ ایک دن اس کا شوہر اس کے ساتھ بہت مال و اسباب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ مومنہ بہت خوش ہوئی اور اپنی سابقہ مکان میں چلے گئی۔ یہاں آ کر ہدایت کے مطابق بخلوص نیت ملیدے کے لڈو نظر دلائی اور لڈو تقسیم کیے اور انہی لڈوں سے لے کر اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر پہنچی اور شوہر کی بیوی کو دیے اور سارے کیفیت مختصراً بیان کی اور مغرور بھاوج نے لڈو فوراً واپس کر دیے کہ یہ لے جاؤ، یہ میں ایسے اینٹ پتھر کی چیزیں نہیں کھاتی۔ بیچاری مومنہ وہ لڈو واپس لے آئی اور باحترام خود ہی کھا لیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور بھاوج کا حال سنیے۔ رات کو وہ مغرور عورت سوئی، صبح کو جب اٹھی تو دیکھتی ہے کہ اس کے سارے بچے مرے پڑے ہیں اور گھر کا سامان سب کچھ غائب ہے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی کے حواس چلتے رہے، دونوں بہت رہے، کئی دن گزر گئے، پھر آپس میں کہنے لگے، یا اللہ، اب بھوک سے برا حال ہو گیا ہے، کیا کریں، گھر میں ایک دانہ بھی نہیں ہے، کیا کھائیں؟ بالآخر شوہر نے بیوی سے کہا، میری بہن کے گھر چلیں۔ تاہم گھر میں تالا لگا کر دونوں چل دیے۔ رستے میں چنے کے ہرے بھرے کھیت نظر آئے۔ اس کے شوہر نے بہت چنے توڑ لیے، توڑ کر بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ عورت کے ہاتھ لگنے سے ہی فوراً سوکھ کر گھاس ہو گئے۔ دونوں بہت گھبرائے اور پھینک کے آگے بڑھے۔ کچھ دور ایک تر و تازہ کھیت گنے کا ملا۔ شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا، گنے کو دیکھ کر اسے بے قرار آ گیا۔ پھر اس نے بہت سارے گنے کھیت سے توڑ لیے، اپنی بیوی کو دیے۔ جو ہی عورت کے ہاتھ میں رکھے تو گنے سوکھ کر لکڑیاں بن گئے، انہیں بھی پھینک دیا اور آگے گئے۔ تمام بہن کے گھر پہنچے، الگ کمرے میں انہیں بٹھایا گیا۔ پہلے گھر والوں نے کھانا کھایا، بہن نے
बचा कुचा खाना नौकरों के ज़रिए उनके हाथ भिजवा दिया। वो कई दिन से भूखे थे। खाने को देखकर बहुत खुश हुए। फिर खाना खाने के लिए बैठे। जैसे ही पहला नवाला उठाया, शदीद बदबू आई और दोनों सर पकड़कर बैठ गए। मिलाकर भूखे सो गए। सुबह हुई तो शोहर ने बीवी से कहा, यहाँ पे जो बादशाह है वो मेरा दोस्त है, चलो उसके यहाँ चलते हैं, इस मुसीबत में वो हमारी मदद कर सकता है। दोनों उसके पास पहुँचे। दोनों वज़ीरों ने दावत बादशाह को उनके आने की इत्तला दी कि एक मर्द और एक औरत आए हैं, बहुत खस्ता हालत में है। बादशाह ने अंदर बुलाया और देखते ही पहचान लिया। बड़े परतपाक तरीके से मिले। फिर उनके लिए कमरा खाली कराया और कहा, तुम गुस्ल करके आराम करो, और अपने मेहमानों को 7 किस्म के खाने खिलाने का हुक्म दिया। बादशाह के हुक्म के बाद 7 दस्तरख्वान इस खाने में लाए गए। शोहर बहुत खुश हुआ। बीवी से बोला, जल्दी उठो, हमने अल्लाह की नेमत पा ली है। बीवी उठकर हाथ धोकर खाने के पास आकर बैठी। जैसे ही खाने को हाथ लगाया, खाना सड़ गया और कीड़े चलने लगे। कीड़ों को चलता देखकर शोहर हैरान रह गया। और ये क्या माजरा है? अगर बादशाह से शिकायत करते हैं तो वह नाराज़ हो जाएगा। मैंने तो ताज़ा खाना भिजवाया था, और अगर हम यही खाते हैं तो हमसे खा नहीं होगा। शोहर बहुत घबराया। बीवी से कहने लगा, अब हम क्या करें, इतना सारा सड़ गया है। बादशाह कहेगा, इन लोगों ने जादू किया है। गर्ज ये कि दोनों ने वो खाना ज़मीन में दफन कर दिया और नौकरों से बर्तन वापस भिजवा दिए। दोनों की परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ, मगर कुछ समझ में नहीं आता था। बीवी इसी उलझन में सहन में जाकर बैठ गई। इतने में शहजादी और मलका गुस्ल करने जाने लगी थी। सहन के करीब उन्होंने अपने हार लटका दिए। हार लटकाते ही दोनों हार गायब हो गए। ये औरत ने भी देखा और फ़ौरन शोहर से बोली, ऐ खुदा खैर करे। शोहर ने पूछा, क्या हुआ है? बीवी ने सारा हारों का फ़ौरन गायब होने का वाक़या बयान किया और ये भी कहा, अब हमें यहाँ से जल्दी निकल चलो, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह हम पर इल्ज़ाम लगा दे हम दोनों ने ये हार चुराए हैं और फिर हमें उम्र कैद या कत्ल ना करवा दे। चनाचा ये दोनों बगैर इत्तला दिए महल से चल दिए। चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुँचे और सिस्ताने की गज़र से बैठ गए। शोहर ने बीवी से कहा, नहीं मालूम हमसे क्या ख़ता हो गई है जो हम पर ऐसा अजाब नाज़िल हुआ है। बीवी बोली, मैं यही कहती हूँ, ज़रूर कोई गुनाह मुझसे हुआ है। बहरहाल ऐसी गौर फिक्र के बाद उसने शोहर से कहा, एक मरतबा जब तुम्हारा भाई तलाश माश के लिए परदेस गया था और अर्जा दराज तक लापता रहा था, तुम्हारे भाई की बीवी जो बहुत परेशान थी हमारे घर आकर रहने लगी थी। कुछ दिनों बाद उसने ये ख्वाब देखा था कि एक बीबी नकाब में तशरीफ़ लाई हैं। बोली हैं, ए मोमना, 10 बीबियों की कहानी सुन और पढ़, इंशाल्लाह तेरा शोहर जल्दी वापस आ जाएगा और अपने साथ सामान ज़रूर लाएगा, परेशान ना हो। ख्वाब के बाद तुम्हारी बावज ने बराबर कहानी सुनती रही जहाँ तक कि तुम्हारा भाई आ गया। तुम्हारी बावज ने हस्बे हिदायत नाकाम पोश बीवी खलूस नीयत में मलिदा के लड्डू पर नज़र दिलवाई, फिर तकसीम करने के लिए मुझे लड्डू देने आई। मैंने लड्डू ना लेने से सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि ये भी कहा कि मैं ऐसे ईंट पत्थर खाने वालों में से नहीं हूँ। वो चुपके से लड्डू ले गई। मैं समझती हूँ उस दिन के बाद हमारे घर में मुसीबत आ पहुँची है। शोहर ने अपनी बीवी से कहा, ऐ बदनसीब, तूने ऐसे गुरूर और तकब्बुर के कलमात कहे तो कैसे कहे? जल्दी तौबा करो और माफ़ी मांगो ताहम हम इस आफत और मुसीबत से निजात पाएँ, वरना हम तबाह हो जाएंगे। बास औरत ने फिर उसी दरिया में गुस्ल करके नमाज हाजत पढ़ी और रो रो कर दुआ मांगने के लिए हाथ बुलंद किए और बोली, ऐ बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद फरमाइए और हमारे पास इस वक्त कुछ नहीं है जो मैं नज़र दिलाएं। फिर यह कहकर उसने रेत उठाकर उसके 10 लड्डू बनाए। फिर खलूसे नीयत 10 बीबियों की नज़र का इरादा ही किया था कि वो लड्डू सारे मोती चूर के हो गए और उसने नज़र दी। दोनों दरूद पढ़कर लड्डू खाए, पानी पिया, शुक्र इलाही किया। शोहर ने फिर कहा, अब चलो हम घर चलते हैं, हमारी खताएं माफ़ हो गई हैं। अब वो घर पहुँचे तो देखा मकान असली हालत में पड़ा है, बच्चे ज़िंदा है, नौकर अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं, वो हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर मामूर है। बच्चे तिलावत कुरान मजीद कर रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगाया और बहुत खुश हुए। ऐ पाक और मुकद्दस बीबियों, जिस तरह आप इस औरत की खता माफ़ की, इसी तरह कुल मोमनात की खताएं माफ़ हों और सबकी दिली मुरादें पूरी हों जो मुश्किल और तकलीफ़ों में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें इन मुश्किल मुसीबतों तकलीफ़ों से निजात अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो लोगों तक शेयर करें ताकि तमाम लोग ये सुनकर अपना ईमान ताज़ा कर लें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।